respected dignitaries, principal, vice principal, teachers, parents, and my dear friends and seniors. India is not just a land of rivers and mountains. India is a land of ideas, sacrifices, courage, creativity, and compassion. Our history is written not only in books but in the lives of great souls who live for the nation and for humanity. Some walk the path of spirituality, teaching us peace and unity. Some stood on the battlefield, protecting our motherland with bravery. Some used the power of words, music, and art to awaken society, and some ran beyond limits to prove that dreams can come true. Today, we present before you a living gallery of great souls who shaped our nation with wisdom, courage, art, faith, and service. They come from different times and fields, but their thoughts still guide us today. Let us welcome the voices of India's pride. I am Bharat Mata, the mother of unity and diversity. From the snowy Himalayas to the flowing Brahmaputra, from saints to soldiers, from artists to athletes, my children have always stood for truth, courage, and harmony. Today they speak again through young voices. Listen and remember. I am Sri Ramakrishna Paramahansa. I believe that all religions lead to the same truth. Love, devotion, and purity of heart are the paths to God. I talk through simple stories, and my life itself was my message. To love, all is to love the divine. I am Sarada Devi, lovingly called Shardama. I stood for compassion, patience, and the power of womanhood. I thought that serving people is the highest form of worship. A mother's heart can change the world. I am Swami Vivekananda, disciple of Sri Ramakrishna Paramahansa. I taught the world the power of faith, strength, and self-confidence. At the Parliament of Religions in Chicago, I said, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." My message to the youth is simple: believe in yourself, serve humanity, and see God in all. I am Simanta Sankardev, saint, reformer, and cultural icon of Assam. I teach Eka Saranam Nam Dharma, devotion to one God, from Borgate, Omkyanath, and Satriyanas. I united people beyond caste and class. Faith should bring harmony, not division. I am Lasik Borfukan, the defender of Assam. I led my army to victory against the mighty Mughal forces. My loyalty was to my motherland. Above all else, a nation survives when its people put duty before self. I am Mula Labur, a brave warrior woman. I fought fearlessly on the battlefield to protect my land. Courage knows no gender. When the land calls, its daughters rise. I am German, a symbol of sacrifice and strength. I chose suffering over betrayal. My lies in standing for truth even in pain. I am Lakshmanath Besburwa, the Sahitya of Assam. Through my writings, I awaken pride, humor, and awareness. Literature is not just words, it shapes a society's soul. I am Bhupen Hazarika. My songs spoke of unity, humanity, and social justice. Music is a bridge between hearts. Through melody, I dreamed of a world without barriers. I am Mamoni Raisam Goswami, a writer and thinker.
anchor. My stories spoke of humanity, suffering, and hope. Literature must reflect life and inspire change. Words can heal and awaken hearts. I am Zubin Garg, a voice of modern Assam. Through music, I speak of emotions, identity, and society. Art must question, connect, and awaken. Youth must express, not suppress. I am Himadas, the Tea Express. From a small village, I led towards big dreams. Hard work, discipline, and belief took me to the world stage. Dreams have no limits when effort has no excuses. These are my children, saints and soldiers, artists and achievers. Their paths were different, but their purpose was one: to serve, to inspire, and to uplift. Now the future belongs to you. Carry their values forward. These were the voices that shaped our nation. Voices of faith, courage, creativity, sacrifice, and determination. Their journeys may belong to history, but their values belong to us. Let us not only admire them, but live by their ideals. As we remember them today, let us rise with pride and sing for our motherland. हम मेहनत की दीप जलाकर नया
capture that essence today. Now, ladies and gentlemen, we have finally reached the last performance for the evening. What you are about to witness is nothing short of extraordinary. An act that combines unity, devotion, and a touch of magic. Prepare for a journey into valor, righteousness, and timeless heroism because Ramchandra is back. Let's give a thunderous applause to the performers of this spectacular act. Now, I would like to hand over the mic to Manik sir to proceed with the drama. চলে এদিকে চলে চলে আসুন জায়গাটা ভালো তো বন্ধুরা এখন আপনারা দেখবেন প্রায় শেষের দিক এই আজকে ন্যাশনাল ইয়ুথ ডের তো শেষ মুহূর্তে আমরা এসে গেছি তো এখন একটা নাটক হবে সেই নাটকটার নাম হচ্ছে রামচন্দ্র ইজ ব্যাক তো আমরা চলুন দেখি তো এরপরেই আমরা বাড়ি চলে যাব তো আপনারা দেখতে পাবেন এখন একটা ছোট্ট নাটক রামচন্দ্র ইজ ব্যাক আমরা এখনই এই মুহূর্তে দেখব আজকের এই যে কার্যসূচি দেখছেন আপনার বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয় ডিব্রুগড় আর সেই বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচি নিয়ে আজকে এই ন্যাশনাল ইয়ুথ ডে পালন করা হলো এখন শেষ অনুষ্ঠান তো আমরা হয়তো তারপর শেষ হয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে তো তারপর চলুন আমরা দেখি এখন স্টেজটা রেডি করছে পাওয়া যায় না কেন তো স্টেজ পারফরমেন্সটা হওয়ার আগে স্টেজটা একটা প্রিপারেশনের দরকার তো সেই প্রিপারেশনটা হচ্ছে একটা নাটকগুলো একটা যে কোনো কার্যসূচিগুলো একটা স্টেজটাকে সাজিয়ে নেওয়াটা বিরাট বড় ব্যাপার
তো এখানে সেই কাজ চলছে। তো এখানে হ্যান্ডস অনেক আছে, তার জন্য বেশি সময় লাগবে না, কিছু সময়ের মধ্যে আমরা হয়তো এই কার্যসূচিটা দেখতে পাবো। তোমার নাচটা ভালো হয়েছে, আমার মুখ কই? দেখা যাচ্ছে। না লাইট দেখাও। লাইট দেখা যাবে না। বলো। হ্যালো হ্যালো গেলি ও ছাই দিবা, ও ছাই দিবা। স্টেজটা সাজানো হচ্ছে, তারপর আপনারা দেখতে পাবেন। ও উঠতে পারছি না। বাবা উঠতে পারছি না বাবা। বাবাকে উঠাবো না, এবার আর আমি নামাবো না, উঠাবো। হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ সুধীবৃন্দ আৰু প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোক সকলোলৈ জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ আমাৰ যি ৰামচন্দ্ৰ এক্সপ্ৰেছ নাটকখন আমাৰ গোলাঘাটত হৈ যোৱা যি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নাট্য সমাৰোহ আছিল তাত নৱেম্বৰ মাহত হৈছিল। আৰু গোটেই আমাৰ সদৌ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হয়। প্ৰথমতে বিদ্যালয়ত হয়, বিদ্যালয়ত হাউচ ৱাইফৰ পিছৰ পৰা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি বাছি লৈ আহোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়তো তেনেকৈ সুন্দৰকৈ আমাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত আমাৰ পাঠদানত যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰুৱা অংশ হিচাপে, যেনেকৈ এটা পাঠ যদি আমি অকল পঢ়িয়ে থাকোঁ বুজি নাপাওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইকাৰণে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ শিক্ষা প্ৰসাৰ বিভাগে কিছুমান মাধ্যম দিছে আমাক। যেনেকৈ এতিয়া নতুন এডুকেশ্যন পলিচিত যিবোৰ ছিষ্টেম হৈছে ক্ৰিয়াকলাপ, এক্টিভিটি এডুকেশ্যন, আমাৰ নাটক কলা, আবৃত্তি কলা, আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি তথা য়োগা কলাৰ দৰে এই সুন্দৰকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আমি এনেধৰণে পাঠদান হিচাপে তেওঁলোকৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ তথা শাৰীৰিক মানসিকভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়েও এই সুবিধাখন এৰা নাছিল। আৰু এই সুবিধাখন পায়েই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভবা নাছিলোঁ যে এটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব। আজি চাগে আমাৰ সন্মুখত আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ জ্যোৎস্না বাইদেউ বহি আছে। বাইদেউ এটা সময়ত খুব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমাক কৈছিল যে আমি এনেকৈ নাটক কৰিছিলোঁ। আৰু বাইদেউ চাগে শুনি ভাল পাব যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিহাস ৰচি ডিব্ৰুগড়লৈ শ্ৰেষ্ঠ নাটক, শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা লৈ আহিলে। আৰু সেই নাটকখন আমি আপোনালোকৰ মাজত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকলৈ প্ৰথম এটি অনুৰোধ যে আপোনালোকৰ ভাৱভাৱবোৰ বন্ধ কৰি ৰাখিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আপোনালোকে সাহস দিব, উৎসাহ দিব। আৰু মই শব্দযন্ত্ৰীসকললৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শব্দবোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আপোনালোকে লৈ যাব। এইখিনিতে কৈ ভাল পাম যে এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নাট্য সমাৰোহৰ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, ইয়াৰ এটা গীত ৰচনা হৈছিল। আমাৰ সেই গীতটো ৰচনা কৰিছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অসমীয়া বিভাগৰ তথা সংগীত শিক্ষয়িত্ৰী, জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণামী বাইদেউ। বাইদেৱে গীতটো লিখিছে আৰু আমিবিলাকে গাইছিলোঁ আৰু সেই গীতটো গোলাঘাটত বাজি উঠিছিল। সেই গীতটো আমি আপোনালোকৰ মাজত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু গীতটোৰ সুৰ কৰিছে মাজুলী জেংৰাই মুখৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত অনিল বৰা ছাৰ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছফ্ট স্কিল তথা সংগীতৰ শিক্ষক ৰাজন বৰগোহাঁই। ধন্যবাদ।
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নাট্য সমাৰোহে গোলাঘাটৰ আকাশে বতাহে ছটিয়াই দিয়া এটি বনৰীয়া ফুলৰ সুবাসত মধুৰীয়া হৈ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ৰ কেইটিমান নাটবলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্বামী বিবেকানন্দৰ আদৰ্শ সৰুগত কৰি কথা, সুৰ, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি ইত্যাদিৰে শান্তিৰ চৰাই জাক হৈ মানৱীয়তাৰ বতৰা বিলাই নাট প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰি আমাৰ বিদ্যালয় তথা ডিব্ৰুগড়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাত আমি অতিশয় আনন্দিত হৈ এই গীতটিক তেওঁলোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। নিচাৰে মাগা পা
এখন ড্রামাটা হবে, তারপর ঘুরে যাবো। ভালো লাগে না এগুলো। কালকে স্কুলে গেলাম। হ্যাঁ, কালকে স্কুলে গেলাম। স্কুলে গেলে শান্তি লাগে। লাগে না এত কিছু খাটনির পরে কালকে কি স্কুল হবে? বন্ধই দিতে পারে। নিজে রাখতে পারি না। बोल रहे थे
বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। আপনারা দেখছেন ন্যাশনাল ইউথ ডে সেলিব্রেশন এই ডিব্রুগড় বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়ে পরিচালনা হচ্ছে। তো এখন নাটক একটা হবে, রামচন্দ্র ইজ ব্যাক। চলুন আমরা দেখি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এই নাটকটা এই গোলাঘাটে অনুষ্ঠিত বিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটক দল হয়েছিল, আর নাটকটা পুরস্কৃত হয়েছিল, আর বেস্ট অ্যাক্টরেরটাও পেয়েছিল। তো চলুন আমরা উপভোগ করি রামচন্দ্র ইজ ব্যাক।
এবাৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে সকলো প্ৰতিযোগিতাত বেছি ভালকৈ কৰিলেহে পুৰস্কাৰ পাব টেনচন আজি এফালে দেউতাও নাই
ঐ বাবু বাবু তোক মই আগফালে আহিবলৈ মানে কৈছোৱে নাই সময় নাই আখৰা পঢ়া শুনা নাই নাটক কৰি খাবলৈ আহিছ নাটক কৰি খাব পাৰিবি জানো আহিবলৈ কৈছো আহিবি নে খোলা কৰি উঠাম আহিলে ন
জানো মই ভালদৰে শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ গুণ এই বুঢ়ী গহীন কামনিটো কেনেকৈনো এৰি যাওঁ তোমাৰ বেছি এয়া হ'ব বুঢ়ী এয়াই হ'ব অমুকত কৰি তুমি কৈ আহি লক্ষ্মণ ৰেখা কদাপিনো তুমি নকৰিবা লক্ষ্মণ দেৱী কদাপিনো তুমি নকৰিবা কদাপিনো তুমি নকৰিবা
আপোনালোকে বুজি পালে যে শিশুসকলৰ মনত কেতিয়াও আৰবেৰ নাথাকে। শিশুসকলৰ মনটো একেই, অথচ আমি ডাঙৰবিলাকৰ মনবিলাকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ। গতিকে শিশুসকলে শিকাই দিলে যে আমাৰ মনবোৰ একে ৰাখি আমি আগুৱাই যাব লাগিব। এতিয়া আমাৰ চৰিত্ৰ থকা অভিনয় থকা তো রাম সুন্দর ইজ ব্যাক আপনারা দেখলেন, ভালো লেগেছে। যাই হোক বন্ধুরা, এখানে আমি ভিডিওটা শেষ করে দিব, আর আগামী দিন আর ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো। আপনারা সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর ন্যাশনাল ইয়ুথ ডের শুভেচ্ছা সকলকে থাকলো। আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলুন, দেশকে বাঁচান, আর আপনারা এগিয়ে যান। আর মনে রাখবেন, আমরা আমাদের দেশের একজন সুনাগরিক হয়ে উঠতে হবে, আর আমাদের পন্থাটা নিতে হবে। তো সেটা ভালো আদর্শ হওয়া উচিত। তো
সেই ভালো আদর্শ অনেকের থেকে আমরা শিখতে পারি। তো স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ নিয়ে আমরা গিয়ে আমাদের নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। ধন্যবাদ। আগামী দিনে আমরা আবার ভিডিও নিয়ে আসবো। ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে। আৰু আমাৰ বেষ্ট এক্টৰ আগলৈ বেছি আছো গোটেই গোলাঘাটবাসীৰ হৃদয় জানিলে আমাৰ দীক্ষিত দত্ত আৰু আমাৰ আৰু এটি চৰিত্ৰ আছিলে আমাৰ স্নিগ্ধা প্ৰিয়ম ঘোষ আৰু ৰাজপতিম আগলৈ ৰাজপতিম লগৰীয়া আৰু আমাৰ জিয়ান ভৰালী আৰু আমাৰ ৰাৱণ আৰোগ্যমানৰ নামটো পাহৰি থাকোঁ আৰোগ্যমান বৰুৱা ৰাৱণ আছিলে আৰু আমাৰ জীৱিকা গগৈ সীতা আৰু আমাৰ আচুৰ্য জ্ঞান গগৈ ৰাম আৰু আমাৰ গোটেই মিউজিক পৰিচালনা কৰিলে মই তাৰ পৰা শিকিলোঁ আমাৰ অংগীৰাজ বৰা সকলোৱে এটি হাত চাপৰি সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ গোটেই নাটকখন সজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুগৰাকী মানুহৰ নাম ল'লে মোৰ বহুত ভুল হ'ব আমাৰ ভিতৰত থকা প্ৰণামী বাইদেউ তেওঁ উৎসাহ দি থকা বাইদেউ আৰু আমাৰ লিপিকা বৰুৱা বাইদেউ দুগৰাকীকে মাতিছোঁ নমস্কাৰ নেপথ্যত থকা দুগৰাকী বাইদেউ সদায় সাহস দিয়ে ধন্যবাদ সকলোকে আৰু শব্দজন্ত্ৰী দাদালৈ বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ শব্দবোৰ শুনাত সহায় কৰিলে আৰু মাইকত থকা আমাৰ সঞ্জয় দাদা আৰু চাউণ্ডত সহায় কৰা আমাৰ অপূৰ্ব দা